Hello, welcome to Ezana Tube. I'm the host Ezana. Today is September 25th, 2022. ሰላም አካም ኦሮሚያ ከመተጋሩ ሎሚ መስከረም 15 ኢስራን 15 ነው በገዛ አቆጣጠር እንኳን ደሃ መጻኩም እና በልኩ have a very short news for you. The news as follows. When I start my news from the front line in Ethiopia, specifically by the Tigray region and surrounding area, the heavy fighting most front line continues, especially by the Kobo line, as well as by Berhale, also by Shiraro, Zalambesa, goes on and goes on. When I go by the Adiarkai, I reported to you even yesterday, the Tigray Defense Forces eliminated the Abiy Ahmed Army, Amhara Militia Fano, even the Eritreans involved in this, according to the news that I found. And most of them by the Tigray Defense Forces got captured and killed, wounded, and most of them just pull back. And now even there is heavy fighting near Zarima, and Tigray Defense Forces are chasing these enemy forces and eliminating piece by piece, and also by Berhale in Afar region. Also, heavy fighting continues. A lot of POWs of Eritrean's army in this front line, and most of them have no moral to fight this war. The Eritreans or the Abiy Ahmed army, and but the heavy fighting continues in that front line as well. A lot of casualties and wounded soldiers and POWs on the Berhale front line. Also, the Tigray Defense Forces captured a lot of weapons from the Adiarkai and this Berhale front line as well. And when I go by Shiraro, also there is a heavy fighting near and around the Shiraro area, very heavy fighting happening there too. And the Tigray Defense Forces are defending very hard on that front line, even though the Abiy Ahmed and the Eritreans army are coming like a wave of soldiers on that front line. But heavy fighting continues there. Also, when I go by Zalambasa, also the other heavy fighting continues there, even according to the news that we have received. The Tigray Defense Forces shut down the Eritreans helicopter on this front line. The Eritreans and the Abiy Ahmed army aggressively using ground and air power on this front line, and this heavy fighting continues on that front line. With the Tigray Defense Forces upper hand, they are eliminating most of the Eritreans in the Abiy Ahmed army on this front line, and most of the wars, every front line continues. Also, the Abiy Ahmed Air Force continues striking by drones in Mekelle, as well as in Shire. The Abiy Ahmed strike where the office of the World Food Program is, and they damage a lot of World Food Program trucks and cars. Also, earlier, the Abiy Ahmed army, the Eritreans army, got into Shiraro. They stole the World Food Program food from there. This World Food Program was going to distribute this food to those less fortunate and need help. But the Abiy Ahmed and Isaias Afwerki army stole all the food from Shiraro. The other news that I found that from Oromo Liberation Army, they killed one of the Abiy Ahmed commander named Ziad, and he used to be the Western Tigray operation leader,
and he did a lot of war crime in Western Tigray. He was abusing, jailing, killing those Tigrayans who live in the Western Tigray, and he assigned a different operation by Guji now, and according to the news, he was heading to Guji with his army, and he got ambushed and killed by Borona area, according to the Oromo Liberation Army, and this is what the Oromo Liberation Army gave this news. They killed Commander Ziad of the used to be the Western Tigray operation leader. The other news we found from Eritrea, we know that the Eritreans build a new airport for drones with the help of the United Arab Emirates, and the Russians promised them at least 12 drones. And now, according to the satellite, shows that there are about 7 drones in that airport. Also, the 2 Ethiopian Airlines cargo brought some weapons into this airport by cargo plane. And according to the news, shows that the Eritreans are preparing to use drones in the Tigray region war. At the end, when I go in the Amhara region, we all know that the Fano terrorist group leader, Zemene Kase, has been arrested, and people are starting protesting in that region by Gojam, Bardar, and other places. They saying and asking the government to free this the Fano terrorist group leader. And this is what I have for you today. And thanks for watching. Subscribe, like, and share. ዜናውን ከኢትዮጵያ ስንጀምር ከትግራይ ክልልና አካባቢዋ የከባዱ ጦርነት በጀግናው መከላከያ ሰራዊት ትግራይና በአብይ አህመድ ኢሳያስ አፈወርቂ አማራ ሚሊሻ ፋኖ በሚደረገው ጦርነት በሁሉም ግንባር የጀግናው መከላከያ ሰራዊት ትግራይ በከባዱ እየመከተ እነዚህን ጠላቶች በየቦታው እየደመሰሰ እንደሚገኝ የደረሰን ዜና ያመላክታል። ከ10 በላይ ግንባር እያስተናገዱ ያሉበት የጀግናው መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ከአዲ አርቃይ ስንሄድ መጀመሪያ ትናንትና ሪፖርት አድርጌላችሁ ነበር። የጠላቱ የአብይ አህመድ አምሃራ ሚሊሻ ፋኖ አንዳንድም የኤርትራን የተሳተፉበት በዚህ ግንባር ላይ የጀግናው መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ከቦ ይህንን ጠላት እንደደመሰሰና ብዙዎቹን እንዳቆሰለ እንደማረከ ብዙም መሳሪያ እንደማረከ የደረሰን ዜና ያመላክታል። የቀሩትን ፈርጥጠው ሲሄዱ አሁንም የጀግናው መከላከያ ሰራዊት ትግራይ የተከታተለ አሁንም ከባድ ጦርነት በዛሪማ አካባቢ እንደሚካሄድ ያለው የዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል። በሌላ በኩል በአፋር ክልል በርሃሌ በኩል ስንሄድ ደግሞ በዛም ከባድ ጦርነት የኤርትራ አፋርና የአብይ አምሃራ ሚሊሻ የተሳተፉበት በዚህ ግንባር ላይ ከባድ የሆነ ኪሳራ እያጋጠማቸው ብዙ የተማረኩ የኤርትራ የአብይ አህመድ አምሃራ ሚሊሻም እንዳሉ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። አሁንም ጦርነቱ እየተካሄደ እንደሆነ ከዛ የሰጡን መግለጫ ያመላክታል ማለት ነው። በሌላ በኩል በሽራሮ ስንሄድ አካባቢዋም ከባድ የሆነ ጦርነት አሁንም እየተካሄደ ወደ ሽሬ ያቀኑ የአብይ አህመድ የኤርትራው ኢሳያስ አፈወርቂ አርሚዎች ብዙ እየሞከሩ እንደሆነ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል። እና ብዙ ቦታ ያሉ ግንባሮች ከባድ የሆነ ጦርነት አሁንም እየተካሄደ ይገኛል። በቆቦም በዘላንበሳም ስለ ዘላንበሳ ስናው በዛም ከባድ የሆነ በአየርና በምድር ጦርነት እየተካሄደ እንደሚገኝ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል። በዚሁም የጀግናው መከላከያ ሰራዊት ትግራይ የሻዕቢያን የኤርትራን ሄሊኮፕተር ሻትዳውን አድርጎ እንደጣለና አመድ እንዳረገው ከዛ የሰጡን መግለጫ ያመላክታል ማለት ነው። በሌላም በኩል የአብይ አህመድ አርሚ አሁንም ድሮን ማጥቃቱን ቀጥሎበታል። በሽሬ ባለው የወርልድ ፉድ ፕሮግራም እዛ ላይ ስትራይክ እንዳደረገና የወርልድ ፉድ ፕሮግራም ትራኮችን እና አንዳንድ
የእህል ቦታውን ዳሜጅ እንዳደረጉ ነው የደረሰን ዜና የሚያመላክተው። ቀደም ብለው ደግሞ ሽራሮ የገቡት የኤርትራና የአብይ አህመድ አርሚ የሽራሮ ያለውን የፉድ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ካዝና ላይ ያለውን ምግብ ሁሉ ሰርቀው እንዲሄዱ ከዛ የሰጡን መግለጫ ያመላክታል ማለት ነው። አሁንም ከባዱ ጦርነት እየተካሄደ እንዳለ በሁሉም ግንባር ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። بدنبيتنا جوا شزارك بدنبيتنا رجمنت አዛዥ ሆናችሁ ወደ ማቻል لا ياتي نعسك فقتل ولا تحت بارت خرج بدنا በሌላ በኩል ስንሄድ ከኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ያገኘውት ዜና ነው። የምዕራብ ትግራይ መሪ የነበረ ኮማንደር ዚያድ አብይ አህመድ አሁን ሌላ አሳይመንት ተሰጥቶት ወደ ጉጂ እየሄደ ቦሮና ላይ የኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ እዛ ላይ እንደገደሉት ከዛ የሰጡን መግለጫ ያመላክታል። ይሄም ወታደሮቹን ይዞ አዲስ ኦፕሬሽን ተሰጥቶት ወደ ጉጂ እየሄደ ብለው ነው የሰጡን መግለጫ የሚያመላክተው። ይህም ኮማንደር በምዕራብ ትግራይ ላይ ብዙ ግፍና ጭካኔ የተሞላበት በትግራይ ህዝብ ላይ ያደረሰ ነበረ እና አሁን በኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ እንዳገኘ ነው ከሆነ ቦሮና ላይ እንደገደሉት የደረሰን የሰጡን መግለጫ ያመላክታል ማለት ነው። በሌላ በኩል ያገኘ ነው ከኤርትራ ለድሮን የሚሆን ኤርፖርት ኤርትራኖች በዩናይትድ አረብ ኤሚሬት የታገዘ አዲስ ኤርፖርት የሰሩት እንዳለ እናውቃለን እና በዚህም ራሽያ ደግሞ ወደ 12 ድሮንስ እንደሚሰጣቸው ነው ቃል የገባላቸውና አሁን በሳተላይት እንደሚያሳየን ከሆነ ኢሜጁን ወደ 7 የሚሆኑ ድሮንስ እዛ ኤርፖርት ላይ እንዳየን ነው የሚያሳየን። በሌላ በኩል ደግሞ 2 የኢትዮጵያን ኤርላይንስ ካርጎ ፕሌን መሳሪያ የጫኑ ኤርትራ እንዳራገፉ የደረሰን ዜና ያመላክታል። እነዚህ ድሮኖችም አሁን እየተዘጋጁ ያሉት ለትግራይ ጦርነት እንደሆነ ከዛ የሰጡን መግለጫ ያመላክታል ማለት ነው። በሌላ በኩል ወደ አማራ ክልል ስንሄድ ሁላችንም የምናውቀው ነው የአሸባሪው የፋኖ ግሩፕ ሊደር ዘመነ ካሴ እንደታሰረ በመንግስት ቁጥጥር ስር እንደዋለ የምናውቀው ጉዳይ ሆኖ አሁን በአማራ ክልል አንዳንድ ቦታዎች ሰልፍ እየወጡ ዘመነ ካሴ እንዲለቀቅ ብለው እየጠየቁ እንደሆነ የደረሰን ዜና ያመላክታል እና ጎጃም፣ ባህር ዳርን ሌላም ቦታ እየተስፋፋ እንደሆነ ከዛ የሰጡን መግለጫ ያመላክታል ማለት ነው። እና ለዛሬ አጠር ያለ ዜናዎች ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስል ነበረ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያልኩኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም። ኒውስ ካብ ትግራይን ኣከባቢያን ክጅምር ከለኩ ከቢድ ኩናት ኣብ ኩሉ ግንባር እጅውን ቀፂሉ ከም ዘሎ ካብኡ ዝበፅሕና ፀብፃብ ያመላክት። ካብ ዓዲ ኣርቃይ ክጅምር ከለኩ ትማሊ እውን ፀብፂበልኩም ነይረ። ናይ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ንፃላይና ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣምሃራና ኣፋኖ ናይ ኤርትራ እውን ኣሎ ይበሃል። ኣብዚ ግንባር ኩሉ ከቢድ ዝኮነ ኪሳራ ቁስላት ሙቱኣትን ሙሩካትን ከም ዝገበሮም ዝተረፉ ድማ ሃዲሞም ከም ዝፈርጠጡ ዝበፅሕና ፀብፃብ ያመላክት። ናይ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ድማ ድድህርዮም እና ሰሃበ ንፃላይ እናደምሰሰ ከም ዝርከብ ካብኡ ዝበፅሕና ፀብፃብ ያመላክት። እጂ እውን ከቢድ ኩናት ብዛሬማን ኣከባቢያን እናተገበረ ከም ዝርከብ ካብኡ ዝበፅሕና ፀብፃብ ያመላክት ማለት እዩ።
برحال دما كنكيد كلنا نابافار كلل جون كبيد كويناتنا تكايد كم زركب زبصحنا صبصابيا ملاكت مالتيو بزيون ብዙሃት ናይ ኤርትራ አርሚ ከም ዝተማረኩን ናይ አምሃራን ናይ አብይን ከም ዝተማረኩ አብዙ በጽህና ጸብጻቢያ መላክትና ናይ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ከቢድ ዝኮነ ኪሳራ ናወርደሎም ከም ዘሎ ካቡ ዝሃቡና ጸብጻቢያ መላክት ማለት እዩ ብካሊ ድማ ኣብ ሽራሮ ክንከይድ ከለና ህጅውን ኣብ ሽራሮያን ከባቢያን ከቢድ ኩይናትና ተካሄደ ከም ዝርከብ ካቡ ዝበጽህና ጸብጻቢያ መላክት بزيون بزابا شرارو كزارب كلكو زحالف غزي ناي ابينام ኤርትራን አብሽራረው ዛተውሉ ማ ግዜ ናይ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ካዝና ከምዝ ዘረፍዎ እህሊ ሰሪቆም ከምዝ ወሰድዎ ዝበጽህና ጸብጻብ ያመላክት በዚ ሽንፈት ወንዝ ከናነብ ዘሎ ናይ አብይ አህመድ ብድሮን ጅውን መቀሌ ሽሬ ምድብዳብ ቀጽሉ ከምዘሎ ዛለፈ ዝደብደበ አብሽሬ ናይ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ኦፊስ ዘሎ ቦታታት ብዙ መኪናን አቆህትን ዳሜጅ ከምዝገበሩ ዝበጽህና ጸብጻብ ያመላክት ማለት እዩ በካሊ በዘላም በሳ ድማ ክንከይድ ከለና ውን ከቢድ ባየርን በመድሪን ከቢድ ኩይናት ቀጽሉ ከምዘሎ በዚውን ናይ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ናይ ኤርትራን ሄሊኮፕተር ሻትዳውን ገይሩ ከምዝ ከስከሳን አመድ ዱቄት ከምዝ ገበራ ሃሩጭ ከምዝ ገበራ ካቡ ዛሃቡና ጸብጻብ ያመላክት እና በቆቦ መስመር ውን በኩሉ አንፈት ኩይናት ጅውን በከቢዱ ቀጽሉ ከምዘሎ ካቡ ዝበጽህና ጸብጻብ ያመላክት ማለት እዩ በካሊ ካበ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ዝረከብናዮ ናይ ምዕራብ ትግራይ ኮማንደር ናይ አብይ ዝነበረ ብዙ ገፊ ዝሰርስ ነበር አብ ምዕራብ ትግራይ አብ ካሊ አሳይመንት ተዋሂቡ ወናብ ጉጂ ሐዲሽ ኦፕሬሽን ማለት እዩ እና አርሚ ሂዙ ናብ ጉጂና ከደ አበ ቦሮና ዝበሃል ቦታ ላይ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ አቡካም ዝቀተልዎ ካቡ ዛሃቡና ጸብጻብ ያመላክት እዚውን ኮማንደር ዚያድ ብዙ ግፍ ዝፈጸመ ይዋብ ምዕራብ ትግራይ እና አበ ቦሮና ከምዝ ተቀተለ ካባቶም ዝረከብናዮ ኒውስ ያመላክት ማለት እዩ በካሊ ካበ ኤርትራ ዝረከብናዮ ናይ ኤርትራ መንግስቲ በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ዝተሐገዘ ሐዲሽ ናይ ድሮን ኤርፖርት ከምዝ ሰርሁ እንፈለጢን ሐጂ ድማ ራሻ 12 ድሮናት ከምዝ ህቦም ቃል አትዩሎም ከምዝ ነበረ እጂ ሳተላይት ከምዝ ያረየና ዘሎ ሸዋት ድሮናት አብ ታ ኤርፖርት ከምዝ ተራዩ ዘሪት ኢሜጅ ማለት እዩ በካሊ ድማ ክልተ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ካርጎ ፕሌን አጽዋራት ዝጻና ውን አብ ኤርትራ ከምዝ አረጋፋ ቲ አጽዋራት ከምዝ ረገፉ ዝበጽህና ጸብጻብ ያመላክት እዚ ድሮናት ድማ ህጂ እናተዳለዩ ከምዝ ኮነ ንትግራይ ኩይናት ክትቀሙሉ ካቡ ዛሃቡና ጸብጻብ ያመላክት ማለት እዩ መጨረሻና በአምሃራ ክልል ክንከይድ ከለና ናይ ፋኖ አሸባሪ ግሩፕ መርሃይ ዘመነ ካሲ ከምዝ ተዓሰረ በመንግስቲ ኃይል ማለት እዩ እጂ አብ ብዙ ቦታታት ህዝቢ ንኡ ክፍታህ እናበለ ሰልፍ እናውጹ ከምዝ ርከቡ አብ ጎጃም ባህር ዳር ዚውና ተስፋፈ ናከደ ከምዘሎ ካቡ ዝበጽህና ጸብጻብ ያመላክት ማለት እዩ እና ንሎሚ ጽርጽር ዝበለ ዜና ይዘልኩም ዝመጻኩ ንዚ ይመስል ነይሩ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እናበልኩ ካሊ ቪዲዮስ ካብ ንራከብ ትግራይ ትወት